नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ स्वागत करुच्ची मोर आउ एक नुआ भिडियो को सांग मैंने आज आम बिरियानी बनइबा। तो चलतु मु पूरा प्रथम रु शेष पर्यंत रेसिपीटी को फुल कहीदे आपण मैंने वीडियो को शेष पर्यंत देखूँ। तो सांग मैंने देखूँ से किसी चिकेन को मुझे धोईकी नहीं जाइली तापर सांग मैंने गोटे अधा कप दही से आड कर लुण हलदी आउ कलर आसवाई काश्मीरी चिली पाउडर गोटे स्पून मुझे आड कर सांग मैंने धनिया गुंड आउ जीरा गुंड आउे चिकेन मसला भी मुझे आड कर सांग मैंने से अल्प गरम मसला आड कर होममेड गरम मसला तापर सांग मैंने देखूँ से 2 स्पून एमती अदा रसुण पेस्ट मुझे आड कर सांग मैंने आपण मैंने चिकेन टी मेरिनेट करने निश्चय करेंगे। सांग मैंने देखूँ तापर काटी रखि धनिया पत्र मुझे आड कर से सब एमती भल भाव गोल नेबी। सांग मैंने प्रथम आम चिकेन टी मेरिनेट करवा तापर आम बिरियानी चाउल भात बनइबा तापर पछरे जाए आम चिकेन को दे भल भाव दम देवा। तो सांग मैंने देखूँ ये मुझे चिकेन टी भल भाव बन नहीं। तो चलते आम बिरियानी राइस बनइनवा। तो सांग मैंने से गोटे डिश को गरम कली से पानी नहीं जाइए। सांग मैंने देखूँ सांग मैंने पानी नहीं सारापर मुझे 2 स्पून घी नहीं। सांग मैंने देखूँ 2 स्पून घी नहीं आउे सांग मैंने काटी रखि धनिया पत्र से आड कर देखूँ पुदीना पत्र किसी मुझे आड कर आउ सांग मैंने 2 ରୁ 3 पीस कंचा लंका आउ 2 पीस सुखिला लंका मुझे आड कर आउ हाँ सांग मैंने से आम लेंबू भी गोटे काटिक एमती देदेवा 5-6 पीस करी गोटे लेंबू को से लेंबू को मुझे आड कर एमती खड़ा मसला मुझे आड कर माने गोटा मसला सांग मैंने देखूँ तापर सांग मैंने एक मु पानीटा भलसे फुटियापाई किसी समय एमती घोड़े नेबी। सांग मैंने मझे मझे काढ़ी देखुथी पानी मोर फुटिला कि नहीं। देखो सांग मैंने ये मोर पानी भल भाव फुटीगला। सांग मैंने बिरियानी को बनवाई मु बिरियानी चाउल नहीं ना ये घरोई चाउल देखो सांग मैंने घरोई चाउल नहीं कारण मुझे आपण मानक ए बिरियानी बनईकी देखी आपण मैंने निश्चय शेष पर्यटन देखूँ। सांग मैंने देखो ये मोर पानी फुटिला मुझे से चाउल को भेदेकी किस समय धोई थी भल भाव भेदेकी रखी आ चाउल को मुझे आड कर सांग मैंने एक आम घोड़े नेबा भातटी आमर भल भाव फुटब। सांग मैंने देखूँ भातटी मोर भल भाव फुटिला किंतु सांग मैंने भात को 100% आप करेंगे ना भात 80% भाई भात आप करे तापर ताकू आपण मैंने एमती गोटे प्लेट को काढ़ी नेबे। सांग मैंने मुझे स्टार्टिंग रु घी पकई यार कारण हूँ मोर भात गुड़िक बिरियानी चाउल हो कि खाली चाउल हो भात गुड़ाक एमती खोली खोली रोटी गोटिका लगभग से मुझे घी आड करी। सांग मैंने आम खेल रखीदे चलते एवं गोटे कड़ाई गरम करवा से आम मस्टार्ड ऑयल आड करने तापर आम पियाज से भाजी नेबा। सांग मैंने ये मुझे पियाज भाजुची कौन ना आप देखिए बिरियानी जो पियाज दि जाए टी ब्राउन कलर आसो गोल्डन ब्राउन कलर सेमती पियाज को भाजी नौ। सांग मैंने देखूँ ये पियाज को मुझे भल भाव भाजी नेबी जे पर्यंत मो पियाजर कलर गोल्डन ब्राउन न आसी। तो सांग मैंने देखूँ ये मोर पियाजर कलर गोल्डन ब्राउन हो गला तो मुझे एवं छांकी नेबी गोटे प्लेट को। देखो सांग मैंने ये मुझे पियाज को गोटे प्लेट को एमती छांकी नौ। सांग मैंने ये पियाज मु पूरा लास्ट रे यूज करी आपण मैंने निश्चय देखिए जदि आपण मैंने मो वीडियो को शेष पर्यंत देखुं तो आपण मैंने निश्चय जानीपर पियाज को मुझे आउ कौटी यूज कली। देखो सांग मैंने पियाज एमती छांकी नहीं। तो चलतु आम ए मसलाटी रेडी करनवा चिकेन करने। सांग मैंने बिरियानी जो चिकेन पकईवा मसला कषा तापर आम बिरियानी आड करवा। तो से देखो मुझे मसला गुड़ी सब नहीं जाइए रसुण पियाज काटिक नहीं अदा आ धनिया पत्र कंचा लंका सबकि सांग मैंने मुझे आड कर नहीं। देखो सांग मैंने ये मुझे 2टी लंका नहीं सुखिला लंका आप देखिपे लंकार ना मुझे जानी नहीं किंतु सांग मैंने ये लंका देले भल सेंट आसे भल स्मेल आसे आ कौन कलर भी हुए। तो से ये लंका 2टी मुझे आड कर नहीं ग्राइंडिंग करने ये सब गोटे ग्राइंडर जार एमती भरी नहीं। तापर चलते सांग मैंने ग्राइंडर जार टी बंद कर दी आम ग्राइंडिंग करवा भल भाव। देखो सांग मैंने ये मुझे ग्राइंडिंग कर नौ से सब को जो लंका मुझे आड करी 2टी लंका से मो मसलार टी भल कलर आसी जाइए। तो चलते सांग मैंने आम ए चिकेन टाक कषि नवा। सांग मैंने देखो से कड़ारे जो कड़ारे मस्टार्ड ऑयल अल्प टे थिला पियाज को छांकी काढ़ी तापर से कड़ारे मुझे आउ टे मस्टार्ड ऑयल आड कली तापर एमती खड़ा मसला बा सुखा मसला से मुझे आड कर नहीं। सांग मैंने देखो सुखा मसलार मुझे जिनस नहीं जो मुझे बिरियानी भी आड करी। सांग मैंने सुखा मसला नहीं सारापर मसला टी भल भाव
ହେଲା ପରେ ତା ସେଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ପକାଇ ନେବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିନେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ପିଆଜକୁ ତେଲ ମଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ଅଏଲ୍ ସବୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ନେବା ପିଆଜକୁ ସିଝାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଠି ପିଆଜଟିକୁ ଏଠି ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ନେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ପିଆଜର ଟିକେ କଲର୍ ବି ଆସିଗଲାଣି, ଭଲ ଭାବେ ଏଠି ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଏବେ ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋକୁ ଏମିତି ସରୁ ସରୁ କରି କାଟି ନେଇଥିଲି, ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଟମାଟୋକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ସେଥିରେ ଗୋଳେଇ ଦେବି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ମସଲାଟି କରି ରଖିଥିଲି ସେ ମସଲାକୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଏମିତି ଆଡ଼୍ କରିନେବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଆଗେ ମଧ୍ୟ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଟମାଟୋ ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମସଲାକୁ ଆଗେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ନେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଥିରେ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିନେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ବି ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ମସଲାଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଏମିତି କଷି ନେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଚିକେନ୍ କଷା ଯଦି ଭଲ ହେବ ତାହେଲେ ବିରିୟାନୀ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଡବାରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ରେ ମୁଁ ମସଲାଟି ବନେଇଥିଲି ସେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ରେ ଧୋଇ ଦେଇକି ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିନେଇଛି, କାରଣ ମସଲାଟି ମୋର ଏଠି ଶୁଖିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଅଦା ରସୁଣ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ଆମେ ପକାଇଛନ୍ତି ପେଷ୍ଟର ସେଣ୍ଟ ଯିବ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରି ସେଥିରେ ପକାଇ ନେଇଥିଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ମୋର ମସଲାଟି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିବା ଚିକେନ୍ ମୁଁ ସେଥିରେ ଏମିତି ଆଡ଼୍ କରିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଦେଖାଇଥିଲି ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିଲି ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିନେଇଛି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଥିରେ ଏମିତି ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ବିରିୟାନୀରେ ଟିକେ ଆଳୁ ପକାଇଲେ ବିରିୟାନୀ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଦୁଇଟି ଆଳୁ ମାତ୍ର କାଟିକି ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଯେତେବେଳେ ଚିକେନ୍ ପକାଇଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ଆଳୁ ପକାଇ ଦେଇଛି, କାରଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଏଠି ଭାଜି ନାହିଁ, କଞ୍ଚା ଆଳୁ ନେଇଛି, ଆଳୁ ବି ସିଝିବାକୁ ସମୟ ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆଳୁକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ସେସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ସେସବୁକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ମୋର ଟିକେ ଟିକେ ସିଝିଲାଣି ଆଳୁ ଆଉ ଚିକେନ୍ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ପୁରା 100% ହେଇନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଏକୁ ଆଉଥରେ ଏମିତି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମିକ୍ସ କରିବି, ଭଲ ଭାବରେ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଗୋଳେଇବି। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇ ନେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଥର ମୋର ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି ଚିକେନ୍ଟି, ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ସିଝି ଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମୋର ଏଠି ଚିକେନ୍ କଷାଟି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବିରିୟାନୀ ବନେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଡିଶ୍ଟିରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଚିକେନ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଚିକେନ୍ ଆଡ଼୍ କରିବିନି, 50% ଭଳି ଚିକେନ୍ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଡିଶ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼୍ କରିବେ ଚିକେନ୍କୁ ଟିକେ ଗ୍ରେଭିକି ଆଡ଼୍ କରିବେ, ଟିକେ ଝୋଳ ରଖିବେ ତଳ ଆଡ଼କୁ, କାରଣ ଆମେ ତାକୁ ଦମ୍ ଦେବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଝୋଳ ରଖିବେ। ତ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଲେୟର୍ ଏମିତି ଚିକେନ୍ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ଏମିତି ଭାତ ଦେଇଦେବି ତା ଉପରେ, ଯେଉଁଟାକି ବିରିୟାନୀ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି, ବିରିୟାନୀ ଭାତ ସରି ଘରୋଇ ଚାଉଳ ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଭାତ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି, 80% ଭଳି ଭାତ ବନେଇଥିଲି। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଲେୟର୍ ଏମିତି ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲେୟର୍ରେ ଚିକେନ୍ ଦେଲେ ସେଇଟାକୁ ଘୋଡ଼େଇଲା ଭଳି ଭାତକୁ ସେମିତି ଆଡ଼୍ କରିବା। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ସେଥିରେ ପୁଦିନା ପତ୍ର ଓ ଧଣିଆ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସଜେଇକି ରଖିନେଇଛି। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପିଆଜକୁ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଟା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କରି ରଖିଥିଲି। ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ତାପରେ ଗୋଟେ ଲେୟର୍ ଭାତ ରଖିନେବା, ରାଇସ୍ ରଖିନେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଲେୟର୍ଟି ଆପଣମାନେ ମୋଟା କରିବେନି, ଟିକେ ସରୁ ଲେୟର୍ଟି କରିବେ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଆମେ ଚିକେନ୍ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ 50% ଚିକେନ୍ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆଡ଼୍ କରିନେଇଥିଲି, ତାପରେ ପୁଣି 50% ଚିକେନ୍ ଯେଉଁ ମୋର ରହିଯାଇଥିଲା, ତ ଏବେ ମୁଁ ସେଇ 50% ଚିକେନ୍କୁ ପୁରା ଆଡ଼୍ କରିନେବି। କାରଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ୟା ଉପରେ ଏଥର ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ବିରିୟାନୀ ଭାତ ଆଡ଼୍ କରିନେଲେ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏକୁ ଦମ୍ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଖେଳେଇକି ରଖିନେଇଛି ଚିକେନ୍, ତାପରେ ପୁଣି ଏମିତି ତାପରେ ଭାତ ଆଡ଼୍ କରିନେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାତଟି ଏଠି ଆମର ଦମ୍ ଦେବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାତକୁ ମୁଁ 80% ଭଳି କରିକି ରଖିଥିଲି। ଦମ୍ ଦେଲା ପରେ ଭାତଟି ଆମର 100% ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏମିତି ଥରେ ବିରିୟାନୀ ବନାନ୍ତୁ ଘରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋକାନରେ ଯେଉଁ ବିରିୟାନୀ ମିଳୁଛି ତାଠୁ ବି ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସତରେ ବିରିୟାନୀ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏମିତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଉପର ଲେୟର୍ରେ ଭାତ ପୁରା ଏମିତି ରଖିନେଇଛି, ଆଉ ଭାତକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଟିକେ ଖେଳେଇ ନେଇଛି ବା ପ୍ଲେନ୍ କରି ନେଇଛି। ତ ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିନେବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ବିରିୟାନୀ ତ କଲର୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦୋକାନରେ ବି
ବିରିୟାନୀରେ ଟିକେ ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଏଠି ଟିକେ ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ଆଡ଼୍ କରିନେଇଛି। ତା ଉପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଛି, ଆଉ ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କରିଥିବା ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏମିତି ଉପରେ ଉପରେ ଆଡ଼୍ କରିନେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁରା ଚାରିପଟେ ଏମିତି ଖେଳେଇକି ସେଥିରେ ସେସବୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିନେଇଛି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଦିନା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସଜେଇକି ସେଥିରେ ରଖିଦେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ବିରିୟାନୀ ତ ହେବ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁଦିନା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସଜେଇକି ସେଥିରେ ରଖିନେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ଆମେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଏମିତି ଉପରେ ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ମୁଁ ପୁରା ବିରିୟାନୀକୁ ରେଡ଼ି କରିନେଇଛି ଗୋଟେ ଡିସ୍ରେ, ଏବେ ଦମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶେଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଟାକୁ ଏମିତି ମୁଁ ଚକୁଡ଼ିକି ଗୋଲା ବନେଇଥିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଢାଙ୍କୁଣୀଟା ଦେବି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦମ୍ ଦେଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବ, ତ ଆମେ ସେଇଟା ହେବାକୁ ଦେବାନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସାଧାରଣତଃ ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ବି ଏମିତି ହୁଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘରେ ବି ଏମିତି ବନେଇ ନେଇଛି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣୀଟାକୁ ଉପରେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କଭର୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଏକୁ ବସେଇ ନେବା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ବାସ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ମୁଁ ପାଣି ବି ଗୋଟେ ଜାର୍ରେ ଦେଇକି ରଖିଦେଇଛି। ମୋର ଏଠି ବାମ୍ଫଟା ବାହାରକୁ ବାହାରିବନି ବୋଲି ଟିକେ ଟାଇଟ୍ ହେଇ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ବି ରଖିଦେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିରିୟାନୀଟି କେମିତି ବନିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବିରିୟାନୀ କେମିତି ବନିଛି ମୁଁ ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ପୁରା ଟାଇଟ୍ ହେଇ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଓଃ ଭିତରେ ପୁରା ବାମ୍ଫ ବି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବିରିୟାନୀ ଏଠି 100% ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏକୁ ଏବେ ସର୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଟାରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଗୋଲା ବନେଇକି ସବୁ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କାଢ଼ିଦେବା। ବିରିୟାନୀଟି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ଭଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁଦିନା ପତ୍ର ସବୁ ମଧ୍ୟ ମଉଳି ଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବିରିୟାନୀ କେମିତି ହେଇଛି। ତ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ସର୍ଭ କରିନେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏସବୁକୁ ବିରିୟାନୀକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କେମିତି ସର୍ଭ କରି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବିରିୟାନୀର କଲର୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି, ସେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଥରେ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।